Dear students, in this class we are going to discuss about bridge course on optics. In introduction part, first we are going to discuss about some definitions of light, optics and its types. First one, light. What is meant by light? Light is the electromagnetic radiation of wavelength range of 4000 angstrom to 7500 angstrom. ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಅದರ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೇಂಜ್ 4000 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಇಂದ 7500 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಅಂದರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ದಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಯು ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲೈಟ್. Next, optics. What is meant by optics? Optics is a branch of physics which deals with the study of light energy. It is a branch of physics which deals with the study of light energy. The word optics is derived from Greek term optica, which refers to matters of vision. Optics is a branch of physics which deals with the study of light energy. The optics derived from Greek word optica, which refers to vision. Optics can be divided or classified into two branches. They are ray optics or geometrical optics. Ray optics is also known as geometrical optics. Second one is physical optics. Optics can be classified into two types. One is ray optics and another one is physical optics. Then what is meant by ray optics or geometrical optics? It is a branch of optics which deals with the study of rectilinear propagation of light and image formation based on ray concept. Branch of optics which deals with the study of rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light means light can travel along a straight line. Straight path alli light travel agodke ನಾವು rectilinear propagation of light ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, which is the image formation based on ray concept. That branch is called ray optics or geometrical optics. ಅದರ ಅಂಡರ್ಲಿ ಎರಡು ಫೆನಾಮಿನಾ ಬರುತ್ತೆ. Those are reflection and refraction phenomena are explained on the basis of ray concept of light. Reflection and refraction ಅಂತ ಇದೆ. What is meant by reflection of light? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಒಂದು ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನಾಗತ್ತೆ, ಫುಲ್ಲು ಲೈಟು ನೀವೇ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ರೈಟು ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ರೀಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಮಿರರ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ from the bending of light when light travels from one medium to another medium. If there are two media, for example, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಬೆಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋ ಹತ್ರ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. Physical optics means it's a branch of optics which deals with the study of nature of light. Study of nature of light means it can be production, propagation and reception of light. Production ಆಗಬೇಕು, propagate ಆಗಬೇಕು, reception of light ಆಗಬೇಕು ಅಂತ
ಅಂತ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂತ ಸ್ಟಡಿನ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Physical optics can be divided into two branches. Mainly, they are wave optics and quantum optics. Wave optics means it's a branch of physical optics which deals with the study of wave nature of light. ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಟು ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ, ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ವೇವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಫೆನಾಮಿನಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್. ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2 or more waves superposed to form a new wave is called interference ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು 2 or more waves ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ವೇವ್, ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಫೆನಾಮಿನನ್ ನಾವು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗ್ರೀಸ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಲರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು superposition of 2 or more waves on that place. That is called interference. Diffraction ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Bending of the phenomenon of bending of light at the edges of the obstacles which can form geometrical shadow ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈ ತರ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಎಡ್ಜು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಲೇಡ್ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ, ಮಧ್ಯ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಇರೋದು ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಸೈನು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶಾಡೋ ಅಂತ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಪೋಲರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಫೆನಾಮಿನಾಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ? ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. It's a branch of physical optics which deals with the study of particle nature of light. Particle nature of light ಬಗ್ಗೆ ಓದೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಫೆನಾಮಿನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವೆನ್ some radiations will be incident on that metal surface ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸನ್ಲೈಟ್ ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಲ್ ದಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂತದನ್ನ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಲ್ ದಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಲೆಸ್. ಎಮಿಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಓದೋದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಕೆಲವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಓದುವಾಗ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೋನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೋನೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರಬೇಕು. ಹೆನ್ಸ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೋನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಲೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸೆವರಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ಕಲರ್ಸ್ is known as ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆವರಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆವರಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆವರಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆವರಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಇಂಟು 7 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಬ್ಗೊಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಮಾನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ವೇಪರ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೋಡಿಯಂ ವೇಪರ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ವಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ monochromatic light. Sources of light means all objects that are visible to us are the sources of light. ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಬಾಡೀಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಲುಮಿನಸ್ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಲುಮಿನಸ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಲುಮಿನಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಲುಮಿನಸ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ. ದಿ ಬಾಡೀಸ್ ದಟ್ ಎಮಿಟ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲುಮಿನಸ್ ಬಾಡೀಸ್. ಯಾವುದೇ ಬಾಡೀಸು that have capacity to emit their own light, those are called self-luminous bodies. Example stars and sun. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಸು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅದ್ರ ಓನ್ ಆಗಿ ಲೈಟ್ ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನ್ ಲುಮಿನಸ್ ಬಾಡೀಸ್. ಲುಮಿನಸ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಎಮಿಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲೈಟ್. ನಾನ್ ಲುಮಿನಸ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ the bodies that do not emit the light of their own but reflects the light that falls on them. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಷ್ಟು ಗದೆ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಲೈಟ್ ನ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಲೈಟ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್, ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಟ್ರೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಲೈಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಏನೇನು ಅದು? ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ವಿತ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ 3 into 10 power 8 meter per second. Speed of light in vacuum is 3 into 10 power 8 meter per second, which is a constant ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2.99789 into 10 power 8 meter per second ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 2.99 ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, light exhibit or it exhibit rectilinear propagation. Rectilinear propagation ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, the light can travel along a straight line. ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ರೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ರೆಕ್ಟಿಲಿನಿಯರ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಟ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ retracing or rebouncing of light in the same medium ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಮೀಡಿಯಾ. ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಟ್, ಅದನ್ನ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಟೂ ದೇರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್. ಅದರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಲೈಟು, ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ನ ಫುಲ್ಲು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Light can undergoes reflection, refraction, dispersion and absorption. Next property will be it exhibits interference, diffraction and polarization. Light ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಥವಾ ಫೆನಾಮಿನಾನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್. ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ 2 or more waves or superposition of 2 or more waves to form a new wave, which is called as interference. Diffraction ಅಂದರೆ the bending of light at the edges of the obstacles, which can form geometrical shadow. Polarization means the light can be plane perpendicular to the direction of propagation, is called polarization of light ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next property ಬಂದು it can exhibit photoelectric effect. Photoelectric effect ಅಂದ್ರೆ the emission of electrons from the surface of a metal when some light rays of some frequency or some wavelength will incident on
ದಟ್ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ this basic concepts of optics in next class. Thank you.